بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ناول ہے موسم محبت کا، جس کی رائٹر ہیں رضوانہ شمس الدین۔ کتنی دل فریب اور پرسکون فضا ہے اطراف کی۔ اس گارڈن ایریا نے تو واقعی دل گارڈن کر دیا ہے۔ معائشہ جو نوٹس بنانے میں کسی حد تک مصروف تھی، ایک لمبی سانس لیتے ہوئے دل کو موہ لینے والی تازگی اپنے اندر اتاری اور راحیلہ کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، جو نہ جانے سموسے لانے کس تیز چلی گئی تھی کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ ارے اس زیبا اور سکڑی بم کو تو دیکھو۔ اس کی نظریں راحیلہ کی تلاش میں تھی، پر سامنے سے خرامہ آتی زیبا پر پڑ گئی۔ اس کے دبلے پتلے اور لمبے شریر پر چوٹ کرتے ہوئے اس نے ماریا کا کندھا زور سے ہلایا، جو اس کے بغل میں بیٹھی ہاتھوں میں مارکر لیے امپورٹنس نوٹس پر انڈر لائن کر رہی تھی۔ ہاں دیکھ رہی ہوں۔ اب کیا میرا بازو گردن سے الگ ہو جائے گا، تبھی تمہیں اعتبار ہوگا کہ تم نے میرا کندھا ہلایا ہے۔ ماریا اپنا کندھا سہلاتے ہوئے معائشہ سے مخاطب تھی، جو کہ حیرانی میں اس کا کندھا کچھ زیادہ ہی تیز دبا گئی تھی۔ او سوری، یہ سکڑی بم کو ہو کیا گیا ہے؟ کل تک تو یہ 60 گز کا دوپٹہ سر پر لپیٹے بڑی ہی نیک پروین بیوی بنی پھرتی تھی، اور آج دیکھو اتنی ٹائٹ جینز اور اس پر چھوٹا سا اسکرٹ، اور یہ کیا دوپٹہ ندارد۔ نظر جو ہی اسکرٹ سے ہوتی ہوئی کاندھوں پر پڑی تو دیکھا دوپٹہ غائب تھا۔ آج تو حد کر دی محترمہ نے، دوپٹہ لینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ معائشہ حیران ہی ہو گئی تھی۔ محترمہ ذرا غور سے دیکھو، دوپٹہ لیا ہے پر سر پر نہیں، بیگ کے اندر۔ ماریا نے اس کی توجہ زیبا کے بیگ میں رکھے دوپٹے کی طرف مبذول کرائی۔ بیگ کے کونے سے جھولتا دوپٹے کا سرا ماریا کے نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکا تھا۔ توبہ ہے، لگتا ہے قیامت قریب ہے۔ معائشہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا، جبکہ ماریا اس کے معصومانہ انداز پر مسکرا پڑی۔ اکیلی زیبا ہی تو نہیں ہے، ایسی اور بھی بہت سی ہیں۔ میں کس کا تذکرہ کروں؟ یہ کالج لائف ہوتا ہی ایسا ہے۔ یہاں کی چکا چوند میں کھو کر لڑکیاں اپنا اصل کھو دیتی ہیں اور بس یہیں کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں۔ کالج کے ماحول میں ایک الگ طرح کا سحر ہوتا ہے، جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں پر جو لڑکیاں پہلے نقاب پہنتی تھیں وہ بغیر نقاب کے آتی ہیں، جو دوپٹہ سروں پر رکھتی تھیں وہ کندھے پر رکھنے الگ جاتی ہیں، اور جو کندھے پر رکھتی تھیں ان کا دوپٹہ سیدھا بیگ میں آ جاتا ہے۔ غربی ماحول کی اندھی تقلید تو جیسے آج سب کا شیوا بن چکا ہے۔ ماریا نے شاید ان رنگ بدلتی تتلیوں پر کچھ زیادہ ہی مشاہدہ کیا ہوا تھا، اس لیے معائشہ کو رسان سے سمجھانے لگی، جس کی حیرانگی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ راحیلہ نہیں آئی ابھی تک سموسے لے کر؟ کہیں فوت تو نہیں ہو گئی وہیں پر؟ حیرانگی ذرا کم ہوئی تو پیٹ میں دوڑتے چوہے بھی یاد آنے لگے۔ غصہ اودایا، وہ دیکھو آ تو رہی ہے۔ ماریا کے ہاتھ کے اشارے پر اس نے نظریں دوڑائی تو دیکھا راحیلہ ہاتھوں میں سموسے کی تھیلیاں لیے تیزی سے انہی کی طرف آ رہی تھی۔ یہ لو ندیدو، سموسے کھاؤ اور مجھے دعائیں دو۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ان تک آنے میں اس کی کافی توانائی صرف ہو چکی تھی۔ دونوں کے قریب ہی جگہ بنا کر بیٹھتے ہوئے سانسیں ہموار کرنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم سموسے لے کر اتنی رفتار سے کیوں آ رہی تھی ہماری طرف؟ کہیں سموسے چھن جانے کا خدشہ تو نہیں تھا، یا پھر کسی سے ریس لگایا تھا؟ پیٹ میں سموسہ جاتے ہی معائشہ کی جاتی ہوئی ساری توانائی واپس آ چکی تھی۔ سموسے کی چٹنی کا چٹخارا لیتے ہوئے اس نے شرارت سے چھیڑا، ان تینوں کا تعلق اگرچہ مائکرو بائیولوجی ڈپارٹمنٹ سے تھا، لیکن وہ سب اس وقت کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے گارڈن ایریا میں اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھی تھی، اور کوئی ایسا نہیں تھا جن پر انہوں نے ٹی وی کے اینکر کی طرح کمنٹری نہ کی ہو۔ یہ کام وہ بڑی دلجمی، محنت اور ذوق شوق کے ساتھ کرتی تھی۔ معائشہ اور راحیلہ بچپن کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی پڑوسی بھی تھی، جبکہ ماریا سے ان کی دوستی کالج میں آ کر ہوئی تھی۔ اس کا تعلق اگرچہ کسی گاؤں سے تھا،
پر تعلیم کی خاطر ہاسٹل میں مقیم تھی۔ تم لوگوں کو بہت ہی زبردست قسم کی نیوز سنانی ہے۔ راہیلہ نے اپنے تئیں سسپینس سے پھیلانے سے بھرپور کوشش کی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سامنے والوں کی پوزیشن میں کوئی خاص قسم کی تبدیلی نظر آئی ہو۔ کس قسم کی نیوز؟ میں نے ابھی پرنسپل سر کی گفتگو سنی۔ وہ کسی پہ فون پر نعیم سر کی ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کی جگہ کوئی نئی پروفیسر آ رہے ہیں جو حال میں USA سے PhD کی ڈگری حاصل کر کے آئے ہیں۔ راہیلہ پرجوش لہجے میں آگاہ کیا، جبکہ دونوں کا دھیان اب بھی اس کی باتوں سے زیادہ سموسوں پر تھا۔ تم دونوں میری بات سن رہے ہو یا نہیں؟ ہاں، سن رہے ہیں، اور خوش تو تم ایسے نظر آ رہی ہو جیسے USA سے کوئی پروفیسر نہیں، تمہارا مسٹر رائٹ آ رہا ہے۔ 70 توپوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے تمہیں، ہر چیز میں خوشی تلاش کر لیتی ہو۔ معائشہ نے اس کے پرجوش انداز پر افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں، تو خوش ہونے والی بات تو ہے، نعیم سر کے 12 بجے ہوئے ہیں۔ چہرے کو دیکھ کر بندے کے چہرے پر صرف 12 ہی بج سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ راہیلہ نے سر نعیم کے بارے میں اپنا ایک الگ ہی نظریہ بیان کیا، جسے سن کر ماریہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ خیر، اتنے بھی برے نہیں ہیں سر نعیم۔ آپ جو ٹاپک سر کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ تمہارے سر کے 2 فٹ اوپر سے گزر جاتی ہے، تو بھلا اس میں سر نعیم کا کیا قصور ہے؟ معائشہ نے اس کے کند ذہن پر چوٹ کرتے ہوئے سر نعیم کا دفاع کیا۔ کیا مطلب، میں کن ذہن نظر آتی ہوں تمہیں؟ راہیلہ، جو بیگ میں منہ دیے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی، لڑاکا انداز میں دونوں ہاتھ کمر پر دھر لیے۔ خیر، اب یہ تو نہ پوچھو تو بہتر ہے، ورنہ میں کہنے سے باز نہیں آؤں گی کہ پتہ نہیں کیا کیا نظر آتی ہو تم مجھے۔ معائشہ چھیڑے بنا رہ نہیں سکی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ تم دونوں پھر شروع ہو گئی۔ مجال ہے جو لڑائی کا ایک بھی موقع تم دونوں کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے، اور اب چلنا چاہیے، اگلی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے راہیلہ جوابی وار کرتی، ماریہ نے دونوں کو دبٹا اور اگلے ہی پل وہ دونوں کو گھسیٹتے ہوئے کلاس روم کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ تینوں بڑی ہی منہمک انداز میں سر لقمان کے ڈکٹیٹ کرائے ہوئے نوٹس کو لکھنے میں مصروف تھیں۔ تبھی پرنسپل سر کلاس روم میں داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ سر۔ ساری کلاس گڈ مارننگ سر کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، پلیز سٹ ڈاؤن۔ طالبات کے بیٹھتے ہی پرنسپل سر نے بات کا آغاز کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، نعیم کا ٹیچر اکیڈمک کا یہ آخری سال تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بہت قیمتی لمحات ہمیں اور ہماری کالج کو سرو کیے، اور اب چونکہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے ایک نئے پروفیسر کا انتظام کیا ہے، جن کا نام حودر رضا ہے، جو حال ہی میں PhD کی ڈگری لے کر آئے ہیں۔ مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ نئی نسل سے ہیں، اور ابھی فی الحال ان کے پاس ٹیچنگ کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں ہے، پر ان کی قابلیت اور وسیع ذہانت دیکھ کر میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو حودر رضا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کل سے وہ آپ لوگوں کو جوائن کریں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے پرنسپل سر کلاس روم سے باہر جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی کلاس روم میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ نئے سر کی آمد پر سب ہی ایکسائٹڈ نظر آ رہے تھے، اسپیشلی لڑکیاں۔ یارو، آخری پیریڈ اٹینڈ کرنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ نہ کلاس بنک کرتے ہیں۔ عائشہ نے پر امید نظروں سے دونوں کی جانب دیکھا، پر ان کے چہرے پر نو کا بورڈ دیکھ کر مایوس ہو گئی۔ او بھائی، سچ میں میرا دل نہیں چاہ رہا، یقین مانو۔ ٹھیک ہے، ماریہ کتابی کیڑا ہے اور ایک بھی لیکچر مس نہیں کرتی۔ راہیلہ، تمہارے ایک کلاس نہ کرنے یا کرنے سے کون سی تبدیلی رونما ہو جائے گی تم میں؟ پلیز چلو نا۔ اس کے یوں کہنے پر راہیلہ نے اسے گھور کے دیکھا، جس کا اس پر کچھ خاصا اثر نہیں ہوا، الٹا معائشہ کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بالآخر اسے اس کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ تم بھی بہت عجیب ہو، ہمیشہ جو دل کہتا ہے وہی کرتی ہو، کبھی کبھار دماغ جو کہتا ہے اس پر بھی عمل کر لیا کرو، یقین مانو فائدے میں رہو گی۔ آخری کلاس نہ کرنے کا اسے افسوس ہو گیا۔ اس کا ماننا تھا
घर से इतनी दूर ऑटो करके कॉलेज पहुंचो तो क्लास पूरी अटेंड करके ही आनी चाहिए, पर इसे कौन समझाए जो अपने दिल के सारे काम अपने मूड और दिल के मुताबिक ही करती थी। कॉलेज से थोड़े ही फासले पर उन्हें रक्षा मिल गया। सोचो क्या ही अच्छा होता अगर हम परिंदे होते, हम आज़ाद पंछी अपनी मर्जी के मालिक खुली फजाओं में उड़ रहे होते, जहाँ जी चाहता वहाँ जाते, जो दिल करता वो करते। कितना मज़ा आता ना। ख्याली पुलाव पकाने में तो मायशा को मलका हासिल था। अपने ख्यालों में गुम पुरजोश लहजे में कहते हुए मायशा ने उसके कंधों पर अपना सर यूं रखा जैसे सचमुच खुली फजाओं में उड़ रही हो, जिसके नादिर ख्यालात सुनकर राहिला ने अपना माथा पीट लिया। फिर हम दोनों किसी शिकारी की गोली का निशाना बन चुके होते, राहिला ने परजस्ता कहा। फिट्टे मुँह, बंदे का जब मुंह ना सही हो तो बात ही सही कर ले, मुड़गारत कर दिया। मायशा जो इतने अच्छे मूड में थी, इसकी बात पर चिढ़ तो गई। खुदा का शुक्र अदा करो कि रब कायनात ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता किया है। हमारा सब मखलूक़ात में से सबसे बुलंद बाला दर्जा है। खामखा तुम चिड़िया कबूतर बंदर बनने पर क्यों तुली हुई हो। राहिला ने बंदर पर जोर देते हुए अच्छी खासी झाड़ पिलाई। हाँ, ये अलग बात है कि इस किस्म के असर शायद ही उस पर असर करते होंगे। बंदर होगी तुम। लो जी, मायशा भी हिसाब चुकता करने में कहाँ किसी से कम थी। थोड़ी देर बाद अपनी मतलूबा जगह पर पहुँचते ही दोनों किराया देकर अपने अपने घरों की तरफ चल दी। मायशा और राहिला दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ बचपन की दोस्त भी थी। दोनों ने साथ ही बचपन के कीमती और अनमोल लम्हात को एक दूसरे के संगत में गुजारा और साथ ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा। दोनों एक दूसरे से इस कदर मोहब्बत करती थी कि अपने दिल की हर बात बिला झिझक एक दूसरे से कर दिया करती थी। दोनों ही BSc की तालबा थीं, जो कि एक ही कॉलेज और घर करीब होने के बायस ज़्यादातर वक्त एक दूसरे की संगत में गुजारती थी, जबकि मारिया हॉस्टल में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी। बहरहाल तीनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थीं। मायशा अपनी वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मायशा की माँ मरियम बेगम को एक बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी, मगर शायद ये अल्लाह को मंजूर न था। मायशा के अब्बा साकिब खान अपनी बेगम की दिलजोई करते, इन्हें तसल्लियाँ और दिलासे देते कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, खुदा की तरफ से एक बेहतरीन अतिया, और अगर अल्लाह ने इन्हें औलाद नरीना से महरूम रखा है तो इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी। और उनका मानना था कि अल्लाह ने उनको गोद सुनी नहीं रखी, एक बेटी से नवाजा है, ये भी किसी गनीमत से कम तो नहीं। शायद साकिब साहब की बातों में कुछ ख़ास असर था कि धीरे धीरे ये बात मरियम बेगम के दिमाग में आती गई और उन्होंने अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत मायशा की तरफ मबजूल कर ली। साकिब साहब बचपन ही से मायशा के खूब नाज नखरे उठाते, उसकी हर बेजा ख्वाहिशात पूरी करते, जिसकी बिना पर वो थोड़ी लापरवाह और खुदसर होती चली गई। लेकिन मरियम बेगम नहीं चाहती थी कि मायशा इकलौती होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाए, बेजा ज़िद करके अपनी बात मनवाए। इसलिए मरियम बेगम मायशा के लिए एक सख्त माँ ही साबित रही। उसकी हर गलती पर इसे डांटती और तंबीहा करती रहती। शायद यही वजह थी कि मायशा मरियम बेगम से दूर और साकिब साहब से करीब होती चली गई। अगली सुबह दोनों तैयार होकर करीब से रक्षा लेकर कॉलेज पहुंच गई। दोनों अपनी क्लास की जानिब जा रही थी, तभी सामने से आती मारिया से उनकी मुठभेड़ हो गई। तीनों साथ ही क्लास में दाखिल हुई। अंदर पहुंचते ही उन्हें कुछ नएपन का एहसास हुआ। क्या ये समझ से बाला था? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि रोज़ की बनिस्बत आज लोगों ने अपनी ड्रेसिंग पे कुछ ज़्यादा मेहनत की है, और स्पेशली लड़कियों की सज धज तो अपने उरूज पर थी। एक चटकती नज़र क्लासरूम पर डालते हुए मायशा ने हैरान कुन नज़रों से दोनों तरफ देखा। आज नए सर आने वाले हैं, शायद इसी की तैयारी है। राहिला ने मुस्कुराते हुए
ایک آنکھ دبا کر راز فاش کیا۔ کیا؟ مائشہ کو صدمہ ہی تو ہو گیا، جبکہ ماریا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہ جو تیاریاں ہیں یہ سب نئے سر آ رہے ہیں، اس لیے ہیں۔ اف اللہ، لگتا ہے قیامت قریب ہے۔ توبہ توبہ کرتے ہوئے مائشہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بس زیادہ ملانی نہ بنو، چلو بیٹھتے ہیں، لگتا ہے آج جگہ بھی پیچھے ہی ملے گی۔ دونوں کو ٹوکتے ہوئے ماریا نے بڑبڑائے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ ان دونوں نے بھی اس کی تائید کی۔ ماریا کو آخر سے تیسرے ڈیسک پر جگہ مل گئی تھی، جبکہ ان دونوں کو اور پیچھے جانا پڑا۔ راحیلہ، میرے بازو والے ڈیسک پر جو اسمارا بیٹھی ہے نا، اس کا میک اپ تو دیکھو، جتنا اس کے منہ کا حدود اربا ہے نا، مجھے یقین ہے کہ آج اس کے گھر کا پاؤڈر کا ڈبہ یقیناً ختم ہو گیا ہوگا۔ مائشہ نے اس کی توجہ بغل میں بیٹھی اسمارا کی طرف مبذول کرائی۔ اسمارا، جو کہ پوری کلاس میں میک اپ کوئین کے نام سے مشہور تھی، اسے چہرے پر بھر بھر کے پاؤڈر لگانے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا، جس کی بنا پر اس کے پیٹھ پیچھے لوگ اسے آٹے کا ڈبہ کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ مائشہ کے کہنے کی دیر تھی کہ راحیلہ نے چھٹ سے بازو والی سیٹ پر مڑ کر دیکھا اور ہونٹوں پر بے ساختہ مچلنے والے قہقہے کا گلا گھونٹ کر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مبادا واق سن نہ لیں۔ اسی اثنا میں ایک بہت ہی اسمارٹ سا نوجوان کلاس روم میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، میرا نام ہود رضا ہے۔ امید ہے میرا غائبانہ تعارف پرنسپل سر نے آپ سب سے کیا ہوگا۔ مائکرو بائیولوجی کا فرسٹ پیپر پرنسپل سر نے میرے سپرد کیا۔ نوورد نوجوان نے بڑے ہی مؤدبانہ اور پراعتماد لہجے میں اپنا تعارف کرایا۔ اگر آپ سبھی اسٹوڈنٹ نے کلاس روم میں مجھے توجہ سے سنا تو مجھے یقین ہے آپ لوگوں کے لیے میں ایک بہترین ٹیچر ثابت ہوں گا۔ اور ایک بات اور، آپ سبھی بلا جھجک مجھ سے کسی بھی مسئلے پر بآسانی گفتگو کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی پہلی ہی کلاس میں ایک فرینڈلی ٹیچر ہونے کا ثبوت دے رہا تھا، تاکہ اسٹوڈنٹ اور خصوصاً نئے ٹیچر کے درمیان جو اجنبیت کی دیوار ہوتی ہے اسے گرا سکے۔ توجہ سے سننے کا تو پتہ نہیں، ہاں، پر توجہ سے دیکھ ضرور سکتے ہیں۔ سامنے والے کی سمارٹنس اور ڈیشنگ پرسنالٹی دیکھ کر ماہی سے رہا نہ گیا۔ چپکے سے اسمارا کے کانوں میں سرگوشی کی، جو اس کے بغل میں بیٹھی اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ بدلے میں آنکھوں کی گھوری نے چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ ارے، یہ تو ہود بھائی ہیں۔ حیرانی سے دیکھتے ہوئے راحیلہ کے کانوں میں مائشہ نے دھیرے سے پھسپھسایا، جبکہ وہ ابھی تک ہود رضا کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا تم پہلے سے جانتی ہو سر کو؟ ہاں، یہ فاطمہ آنٹی کے اکلوتے فرزند ہود بھائی ہیں۔ آنٹی بتا رہی تھی کہ ابھی 2 مہینے پہلے ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آئے ہیں۔ مائشہ نے معلومات میں اضافہ کیا۔ یہ فاطمہ آنٹی کون ہے؟ راحیلہ کی سوئی فاطمہ آنٹی پر آ کر اٹک گئی۔ نظریں اب بھی ہود پر ہی تھیں۔ میں نے بتایا تھا نا، فاطمہ آنٹی امی کی دور کی کزن ہیں۔ ہمارے گھر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ان کا گھر ہے۔ ہر عید بقر عید پر آتی ہیں ہمارے گھر، اور مجھے ڈھیر ساری عیدی بھی دیتی ہیں۔ بہت اچھی اور کیوٹ سی ہیں وہ۔ مائشہ فاطمہ آنٹی کے قصیدے پڑھنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھی تو ہوں گی ہی، عیدی جو ملتی ہے۔ راحیلہ نے شرارت سے چھیڑا۔ بس اپنا پھٹے منہ بند رکھو تو بہتر ہی ہے، تم سے تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ مائشہ یہ کہنے کے لیے جوں ہی راحیلہ کے قریب جھکی، اسی اثنا میں ہود رضا کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ یہ آپ دونوں خواتین کتنی دیر سے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہیں؟ میں نے دیکھ کر اگنور کر دیا کہ شاید تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کو خیال آ جائے۔ کیا میری باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ آپ دونوں کی باتیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو پلیز دروازہ کھلا ہے، آپ دونوں بآسانی جا سکتی ہیں باہر۔
مارے شرمندگی کے راحیلہ سے سر ہی نہیں اٹھایا گیا، جبکہ لفظ خواتین پر معائشہ تل ملا کر رہ گئی۔ معائشہ کی بچی، اب کلاس روم میں مجھ سے کبھی بات مت کرنا۔ ہود رضا کے کلاس روم سے باہر جاتے ہی راحیلہ نے غصے سے کہا، سوال پر سوال تو تم کر رہی تھی، ورنہ میں نے تو صرف تعارف ہی کرایا تھا۔ معائشہ نے اپنا دفاع کیا۔ اور دیکھا نہیں، پہلی ہی کلاس میں سر نے کتنی بری طرح سے ڈانٹا۔ راحیلہ اپنی عزت افزائی پر رو دینے کو تھی، اور ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمیں خواتین کہنے کی؟ ہم کوئی خواتین لگتی ہیں بھلا؟ معائشہ کی سوئی اب بھی لفظ خواتین پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تم دونوں جب بھی ساتھ ہوتی ہو، کچھ نہ کچھ کارنامہ ضرور انجام دیتی ہو۔ میں نے خود کئی بار دیکھا تم لوگوں کو بات کرتے ہوئے۔ میں نے اشارے سے منع کرنے کی کوشش بھی کی، پر تم دونوں کو فرصت ملے اپنی باتوں سے تو دیکھو نا۔ ماریا نے دونوں کے قریب پہنچتے ہوئے لتاڑا، لو تمہاری ہی کمی تھی، آ گئی جلے پہ نمک چھڑکنے۔ معائشہ چڑ ہی تو گئی۔ اچھا یہ سب چھوڑو اور بتاؤ کہ ہود سر نے تمہیں پہچانا نہیں؟ راحیلہ کو یہ بات دیر سے کھٹک رہی تھی، اس لیے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، ہود بھائی مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ تو پھر تم کیسے پہچانتی ہو سر کو؟ راحیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہود بھائی نے ہمیشہ ہاسٹل سے پڑھائی کی ہے اور بعد میں ڈگری کے لیے باہر ملک چلے گئے، اس لیے ہمارا کبھی آمنا سامنا ہوا ہی نہیں۔ میں نے صرف ان کی فوٹو دیکھی تھی فاطمہ آنٹی کے گھر پر۔ معائشہ نے پوری بات تفصیل سے سنا دی۔ تو یہ بات ہے۔ دونوں نے ساتھ ہی ہنکارا بھرا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، چلو لائبریری چلتے ہیں، مجھے لٹک سائیکل پر کچھ نوٹس تیار کرنے ہیں۔ ماریا عرف کتابی کیڑا نے دونوں کو لائبریری چلنے کا اشارہ کیا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصدق انہیں بھی ماریا کے ہمراہ جانا پڑا۔ تینوں جیسے ہی کوریڈور سے گزری تو سامنے سے ہود رضا آتا ہوا دکھائی دیا۔ معائشہ اور راحیلہ صورت سے دیوار کی پچھلی سائیڈ پر چھپکلی کی طرح چپک گئیں، مباد ان دونوں پر ہود کی نظر نہ پڑ جائے۔ کیا کرے، بے عزتی تازہ تازہ ہوئی تھی، اسی لیے سامنا کرنے سے بچ رہی تھی، جبکہ ماریا وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہود کے آنے کی ہی دیر تھی کہ کلاس کی ساری لڑکیاں جو کوریڈور سے گزر رہی تھیں جھوم جھوم کر اسے سلام کرنے لگی، جسے ہود نے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں مسکرا کر جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ان کمینی لڑکیوں کو تو دیکھو کیسے لہک لہک کر سلام کر رہی تھیں، مانو کتنی برسوں پرانی پہچان ہے ان کی۔ معائشہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر ماریا اور راحیلہ کا قہقہ بے ساختہ گونجا۔ تم دونوں کیوں دانت دکھا رہی ہو؟ الٹا وہ ان دونوں پر الٹ پڑی۔ تم اتنا کیوں غصہ ہو رہی ہو میری بھولی سہیلی؟ ماریا نے معائشہ کی ٹھوڑی چھو کر پیار سے ہلایا۔ سر نے پوری کلاس کے سامنے ہماری کتنی بے عزتی کی ہے۔ معائشہ سے بے عزتی بھولی نہیں جا رہی تھی، لیکن غلطی ہماری تھی، ہمیں اس طرح کلاس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے سر حق بجانب تھے۔ راحیلہ حقیقت پسند تھی، اس لیے اپنی غلطی مان لی، جبکہ ماریا بھی راحیلہ کی ہم خیال تھی، اس لیے معائشہ کو رسان سے سمجھانے لگی۔ جو بھی ہو اب وہ مجھے زہر لگنے لگے ہیں۔ معائشہ نے تنفر سے ناک پھنکارا۔ ایک تو آدھے جہاں کے لوگ بغیر کسی وجہ کے تمہیں زہر لگتے ہیں، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ماریا کو اس کی زہر لگنے والی عادت ہی زہر لگنے لگی تھی۔ اچھا مٹی ڈالو ان باتوں پہ، اب ہم اس بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے، اور چلو لائبریری چلتے ہیں۔ راحیلہ نے بات کو سمیٹا اور تھوڑی دیر بعد تینوں لائبریری کی طرف رواں دواں تھیں۔ کالج کے اسٹاف بہت ہی اچھا تھا اور کچھ ہود کی ملنسار طبیعت کے باعث ہود کی سب ہی ٹیچر سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور اب تو ہود کو پڑھاتے ہوئے کافی عرصہ بھی ہو گیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی ملنسار اور با اخلاق ٹیچر ثابت ہوا تھا۔ معائشہ اور راحیلہ کی سوچ کے برعکس نرم دل اور خوش مزاج بھی واقع ہوا تھا۔ ہود آج کلاس میں لاس اوپرینین پروڈکٹ پر
करवा रहा था। इस टॉपिक को कल वो बहुत अच्छे तरीके से क्लास में डिस्कस कर चुका था। बकौल हुद के इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ लेने के बाद लिख लेने से बहुत फ़ायदा होता है और तुलबा को एग्ज़ाम्स के दौरान दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अभी वो क्लास में डिक्टेट करवा ही रहा था कि इसी असना में एहतशाम आ गया और हुद की परमिशन लिए बगैर क्लासरूम में दाखिल होकर अपनी सीट संभाली थी। एहतशाम बकौल पूरी क्लास के इससे ज़्यादा मूडी और फ्री बंदा आज तक नज़रों से नहीं गुजरा। तुम कब आए? एहतशाम का बगैर परमिशन क्लासरूम में दाखिल होना हुद को नागवार गुजरा। 20 साल पहले, एहतशाम ने जुबानी लहजे में जवाब दिया। इस जवाब पर सारे लड़के खीखी करने लगे। वहीं पर लड़कियां चीपी चीपी सी नज़र आने लगीं, जबकि इसके बेहुदा जवाब पर खुद को तो पतंगे लग ही गए थे। बड़े ही क्रॉफर्ड से पूछा, अच्छा तो ये बताओ कि कौन से हॉस्पिटल में? जी सर, एलेक्सिस हॉस्पिटल में, बड़ी सादतमंदी से जवाब आया। सामने वाले ने भी शायद ढिठाई में PhD कर रखी थी। कौन से बेड पर ये भी बता दो, हो सके तो टाइम भी बता दो कि कौन से वो कीमती लम्हात थे जब आप इस दुनिया में ज़हूर पज़ीर हुए थे। हुद ने बड़ी काटदार अंदाज में सामने वाले को अपनी तरफ से समोते हुए ऐसे पूछा जैसे कच्चा चबाने का इरादा हो। इस इज़्ज़त अफजाई पर बस वो खिसिया कर रह गया। एक बार फिर पूरी क्लास दांतों की नुमाइश में लग गई। बस खामोश हो जाओ सब, हुद की कड़कदार आवाज़ आई और पूरी क्लास ने चुप ही साध ली। क्या हुआ, बस इतनी हिम्मत थी तुम्हारे अंदर और कुछ नहीं कहना आपने? हुद ने बड़े ही तमस्खराना अंदाज में एहतशाम को मुखातिब किया, फिर उसकी तरफ उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहा, इस किस्म की बदतमीज़ी मैं अपनी क्लास में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, अगली बार मेरी क्लास शराफत से अटेंड करना, वरना नहीं करना ये तुम्हारे और मेरे दोनों के हक में अच्छा होगा। और सब मेरी बात गौर से सुने। अब हुद क्लास की तरफ मुतवज्जा था। जो भी इस किस्म की हरकत करेगा इसे पेंशन किया जाएगा। ये पहली बार था इसलिए रियायत बरत रहा हूँ। कर वो डिक्टेशन की तरफ मुतवज्जा हो गया। लेक्चर के बाद हुद के बाहर जाते ही सब ही के ज़ुबान पर बस एहतशाम वाला किस्सा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि एहतशाम ऐसी चीप बातें भी कर सकता है, और वो भी सर के सामने। मारिया ने तासुफ से कहा, एहतशाम तो ऐसा ही है, लेकिन हमारे हुद सर भी किसी से कम नहीं। ऐसे चुटिया खड़ी कर दी इसकी। बेचारे को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिली होगी। राहिला दोनों की बातें याद करके एक बार फिर हंस पड़ी। लेकिन सर ने भी कितने चीप तरीके से बातें की। किसी भी टीचर को ऐसी बातें जेब नहीं देती। मायशा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, जी नहीं, इसे चीप नहीं कहते, बल्कि जैसे को तैसा कहते हैं। बस इसी के अंदाज में सर ने उसे जवाब दिया है। मारिया और राहिला ने हुद की साइड लेते हुए कहा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, कैंटीन चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं गर्मा गर्म समोसे नहीं खाए। मायशा को भूख का एहसास हुआ तो दोनों को लेकर कैंटीन की तरफ चल पड़ी। टाइटैनिक मूवी का गाना लहक लहक कर गाते हुए मायशा तेज़ी से किचन की सफाई में मसरूफ़ थी। तभी पीछे से मरियम बेगम की उड़ती हुई चप्पल उसके सर के ऊपर से सिरे को मिस करते हुए सामने वाले दीवार पर जा गिरी। क्या हुआ अम्मी? मायशा अपना सर सहलाते हुए हैरानी से मरियम बेगम को देखने लगी कि किस जुर्म की पादाश में इस पर चप्पल बरसाए जा रहे हैं। क्या हुआ? मैं पूछती हूँ, इतनी ज़ोर ज़ोर से गाने की क्या तुक बनती है भला? अगर इतना ही शौक़ है गाने का तो अपने तक ही महदूद रखो। तुम्हारे गाने की आवाज़ें ड्राइंग रूम तक पहुँच रही हैं। फातिमा बाजी की पूरी फैमिली बरजमान है ड्राइंग रूम में। क्या सोचेंगी फातिमा बाजी और ज़हूर भाई कि ऐसी तरबियत की है मैंने अपनी औलाद की? मरियम बेगम गुस्से से गोया हुई। हैं, पर वो लोग कब आए? मायशा ने हैरत से पूछा। अभी 5 मिनट हुए हैं आए हुए।
हम मज़ीद बातें करते कि तुमने राग अलापना शुरू कर दिया। मजबूरन मुझे उठकर आना ही पड़ा। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। मरियम बेगम ने गुस्से से लताड़ा। क्या हुआ आंटी, क्यों डांट रही हैं आप इसे? पीछे का दरवाज़ा खोलकर राहिला भी किचन में आ चुकी थी। तुम ही इसे समझाओ, इसे कुछ तो अक्ल के नाखून ले। आजिज़ आ चुकी हूँ। इसकी बचकाना हरकतों से बड़बड़ाते हुए मरियम बेगम किचन से बाहर जाने लगी, पर कुछ याद आने पर मेहमानों के लिए चाय लाने का कहकर बाहर चली गईं। तुम ही बता दो, आंटी क्यों नाराज़ हो रही थी तुम पर? अब क्या कर दिया तुमने? आंटी के जाते ही राहिला पूछ बैठी। कुछ नहीं, गाना गाते हुए आवाज़ तेज़ हो गई, इसलिए डांट पड़ी। मायशा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा कोई नहीं, ये बताओ कोई मेहमान आया है क्या? ड्राइंग रूम से आवाज़ आ रही थी। राहिला ने फितरी तजस्सुस से पूछा। फातिमा आंटी की पूरी फैमिली तशरीफ़ लाई है। ये वही फातिमा आंटी है ना जिनके बेटे सरहूद हैं? राहिला ने खुशी मुसर्रत से तस्दीक चाही। हाँ, लेकिन तुम क्यों खुश नज़र आ रही हो इतना? मायशा ने चाय का पानी चढ़ाते हुए हैरानी से पूछा। तो हूद सर भी साथ में ही होंगे? राहिला ने अंदाज़न पूछा। हाँ, शायद हो भी सकते हैं। मायशा ने कंधे उचकाए। वाह, मज़ा आएगा। चलो मायशा, जल्दी से चाय बना के ड्राइंग रूम में चलते हैं। हूद सर से भी मिलेंगे। भाई, इन्हें भी तो पता चले कि हम उनके रिश्तेदार लगते हैं। हो सकता है इसी बहाने क्लास रूम में हमें जो आए दिन बात करने की वजह से डांट पड़ती है, कुछ रियायती बरत दें। ना बाबा, मुझे तो कोई शौक़ नहीं है सर से मुलाकात करने का। रोज़ ही क्लास में तो मिलते हैं, क्या वो कम है? तुम्हें जाना है तो शौक़ से जाओ, पर हाँ, चाय भी साथ में लेती जाना। मायशा ने जल्दी जल्दी कपों में चाय उंडेल कर प्लेट में कुछ नमकीन रखे और सुबह का बचा हुआ कबाब तल के प्लेट में रख दिया और ट्राली राहिला के हाथों में थमाते हुए बोली। जी नहीं मैडम, आप भी हमारे साथ ही जाएंगी, वरना ये चाय यहीं रखे रखे ठंडी हो जाएगी। मैं तो अकेले जाने से रही। राहिला सुकून से टेबल पर बैठते हुए बोली। तुम मुझे धमका रही हो? मायशा ने कमर पर हाथ रख के बेयकीनी से पूछा। जी नहीं, हमारी कहाँ मजाल के हम आपको धमकाएं। मैं तो बस आपकी मरियम आंटी के गज़ब से बचाना चाहती हूँ। पता है, आंटी ने जल्दी से चाय लाने को कहा है, और अगर खुद आ गई न बुलाने तो तुम्हारी खैर नहीं। राहिला ने एक बार फिर आंटी का खौफ दिलाया और अगले 2 मिनट में दोनों ड्राइंग रूम की तरफ जाते हुए नजर आईं। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही दोनों ने कोर्स में सलाम किया और एक कोने में टिक कर बैठ गईं। अरे आप दोनों ख़वातीन यहाँ? साकिब साहब से बात करते हुए जैसे ही हूद की नज़र इन दोनों पर पड़ी, एक खुशगवार हैरत ने आन घेरा। हूद ने दोनों को मुखातिब किया। क्या आप हमसे मुखातिब हैं सर? मायशा ने अपनी तरफ उंगली से इशारा किया। हाँ, ग़ालिबन मैं आप दोनों से ही मुखातिब हूँ। ओह अच्छा, हमें लगा शायद आप किसी ख़वातीन से मुखातिब हैं। हम तो लड़कियाँ हैं। इसके अहमकाना जवाब पर मरियम बेगम ने अपना माथा पीट लिया, जबकि राहिला और फातिमा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। और हूद का हाल भी कुछ जुदा न था। ज़हीर और साकिब साहब चूँकि बहुत दिनों के बाद मिले थे, इसलिए इर्द गिर्द से बेखबर एक दूसरे की बातों में मसरूफ़ थे। हूद बेटा, ये मायशा है मेरी बेटी, और ये राहिला है उसके बचपन की दोस्त, पड़ोस में रहती है। मरियम बेगम ने तारुफ करवाया। वैसे काफ़ी बातें करती हैं ये दोनों क्लास रूम में। हूद ने मुस्कुराते हुए दोनों की टांग खींची, जबकि मायशा और राहिला अपनी जगह खफीफ सी हो गई। बस बेटा, अब क्या बताऊं, पता नहीं दुनिया जहान की कौन सी बातें होती हैं इनकी जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। मरियम बेगम वैसे भी लताड़ने का एक मौका भी हाथ से ज़ाय नहीं होने देती थी। ये हमसे कितना खार खाते हैं, क्लास में तो डांटते ही रहते हैं, घर पर भी चैन नहीं, इसलिए नहीं आना चाह रही थी। मायशा ने राहिला के कान में चुपके से कहा। देखा आंटी, ऐसे ही दोनों क्लास में भी एक दूसरे के कान में पता नहीं क्या क्या
करती रहती हैं, खुद का लॉस तो करती ही हैं और क्लास भी डिस्टर्ब करती हैं। हूद की नज़रें अब भी दोनों पर ही थी, पर मुखातिब आंटी से था। तौबा है राहिला, अब तो यहाँ से भागने में ही आफियत है, वरना पता नहीं क्या क्या राज फिशानी करेंगे सर हमारे बारे में। तुम्हारा तो पता नहीं, पर बाद में अम्मी ने मेरे ही लत्ते लेने हैं। मायशा को वाकई एक पल में खौफसा महसूस हुआ, इसलिए हम अभी आते हैं कहकर वो राहिला के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अब वो दोनों लॉन में बैठी एक दूसरे से गपशप में मसरूफ थी। और सुनाओ, तुम्हारे मंगेतर का क्या हाल है? बहुत दिनों से तुमने वासिक वासिक वो बोल के मेरे कान नहीं खाए। मायशा ने शरारत से कहते हुए राहिला के खालाजाद मंगेतर वासिक का नाम लिया। जनाब की नई नई जॉब लगी है, इसलिए लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं, अपनायत से कहते हुए राहिला के होंठों पर प्यार भरी खफगी थी। भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतना चाहने वाला और कदर करने वाला हमसफ़र मिला है। वासिक की तारीफ करते हुए मायशा की आंखों में अपनी सहेली के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार था, जबकि अपने मंगेतर की तारीफ पर उसकी आंखों में भी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। हेलो गर्ल्स, यहाँ क्या हो रहा है? किसी ज़रूरी काम से गेट की तरफ जाते हुए हूद की नज़र जो ही इन दोनों पर पड़ी, जो लॉन में बैठी एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थी, तो कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। कुछ ख़ास नहीं सर, बस माहौल खुशगवार हो रहा है तो सोचा क्यों ना खुली फ़ज़ा में बैठकर ताज़ी हवा ली जाए। जवाब राहिला की तरफ से आया था, जबकि मायशा सोचने में मसरूफ़ थी। चलो शुक्र है गर्ल्स कहा, ख़वातीन नहीं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरा ज़ाती ख़याल है कि सुबह की फ़्रेश हवा बहुत मुस्बत तरीके से असरअंदाज होती है इंसानी सेहत पर। आप लोग सुबह जॉगिंग पर जाया करें, बहुत ही खुशगवार होती है मॉर्निंग की। यकीन माने पूरा दिन फ्रेश महसूस करेंगी खुद को। मैं भी रोज़ जॉगिंग पर जाता हूँ। हूद ने हिफ्ज़ाने सेहत पर एक छोटी सी तकरीर दे डाली। देखा, यहाँ भी लेक्चर शुरू। मायशा ये कहने के लिए राहिला के कानों के करीब जाने ही वाली थी कि कुछ याद आने पर फ़ौरन सीधी खड़ी हो गई। और स्टडी केस जा रही है? हूद ने अब मायशा को मुखातिब किया। जी अच्छा, अच्छे बच्चों की तरह मायशा ने भी सर हिला दिया। वैसे ये सफ़ेद रंग बहुत सूट कर रहा है तुम पर, मेरा फेवरेट कलर है ये। सफ़ेद रंग के सूट में वो बहुत ही पाकीज़ा और मासूम सी लग रही थी, इसलिए शायद वो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सका। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरते गेट अबूर कर गया। उसके इस रिमार्क्स पर मायशा हकदक सी एक ही जगह पर रह गई, जबकि राहिला का हलक फाड़ कहका बेसाख्ता था। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है सर हूद तुम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। राहिला ने हंसते हुए राज फाश किया। तुम चुप रहो, फजूल बातें नहीं निकालो अपने मुंह से, और प्लीज़ अपने दांतों को होंठों के अंदर ही रखो तो बेहतर होगा, वरना बाद में मुझे इल्ज़ाम मत देना। इसके हंसने पर मायशा को जैसे आग ही लग गई थी। इसमें फजूल वाली बात कौन सी है? इतनी डैशिंग पर्सनैलिटी है सर की, तभी तो सारी लड़कियां बहाने बहाने से इन्हें सलाम करते नहीं थकती। राहिला ने शरारत से छेड़ा। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे सर हूद बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं मार दूंगी तुम्हें अब अगर एक बार तुमने सर हूद का तज़किरा किया तो। मायशा ने गुस्से से धमकाने वाले लहजे में कहा। अच्छा बाबा, मैं मजाक कर रही थी, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई। अपना मूड ठीक करो और अच्छी सी चाय पिलाओ मुझे। उसका मूड ठीक करने की गाज से राहिला इसे खींचती हुई अंदर की तरफ ले गई। ईशा की नमाज से फारिग होकर मायशा अपने कमरे में डाइजेस्ट पढ़ने में महव थी कि कब मरियम बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। इसे खबर नहीं हुई। क्या कर रही हो बेटा? मरियम बेगम ने रसानियत से पूछा। कुछ भी तो नहीं अम्मी। मायशा, जो डाइजेस्ट में मुंह दिए न जाने क्या पढ़ने में मसरूफ़ थी, मरियम बेगम की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठी
اور چپکے سے ڈائجسٹ گدے کے نیچے سرکا دیا، جو مریم بیگم کی نظروں سے نہیں بچ سکا۔ کتنی بار کہا ہے ان فضول کتابوں میں اپنا وقت اور آنکھیں نہ برباد کرو، اور اگر مطالعہ کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں میں دل لگاؤ تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائیں۔ مریم بیگم نے بگڑتے تیور میں کہا، امی میں تو بس ریسپی چیک کر رہی تھی تاکہ کچھ اچھا سا پکاؤں آپ سب کے لیے۔ معائشہ نے مریم بیگم کو متاثر کرنے کے لیے سفید جھوٹ بولا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم بیگم اس کے کچن میں کام کرنے سے کتنی خوش ہوتی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انہیں یہ خوشی بہت ہی کم موقع پر میسر ہوتی تھی۔ رہنے دو، مجھے چونا مت لگاؤ، میں سب جانتی ہوں تمہیں کتنی رغبت ہے کھانا پکانے سے، مریم بیگم نے لتاڑا۔ اچھا چھوڑیں امی، یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ معائشہ نے بات بدلتے ہوئے کہا، ہاں، میں جو بات بتانے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ ماتھے پر ہلکا سا چپٹ لگاتے ہوئے وہ معائشہ کے قریب ہی بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے بولی، فاطمہ باجی نے ہود کا پرپوزل بھیجا ہے تمہارے لیے، خوشی و مسرت سے کہتے ہوئے مریم بیگم کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی کہ اسے لگا کسی نے اس کے سماعتوں پر بم پھوڑ دیا ہو۔ کیا؟ مارے حیرت کے اس کی زبان گونگ ہوئی۔ لیکن امی کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب میں کیا دوں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ فاطمہ باجی نے اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے میری نگوڑی بیٹی کا انتخاب کیا۔ بہت بڑا ظرف ہے ان کا۔ مریم بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ اپنی ناقدری پر معائشہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کی کوئی عزت ہی نہیں ان کی نظر میں۔ یہ کیا تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ ارے اتنی جلدی تھوڑی ہی نہ وداع کروں گی تمہیں، جو ابھی سے رونے بیٹھ گئی۔ مریم بیگم شاید اپنی ہی دھن میں تھی۔ ان کی بات سن کر معائشہ کو زور کا رونا آیا۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ہود بھائی سے شادی نہیں کرنی، پلیز۔ معائشہ نے ہمت مجتمع کر کے بالآخر کہہ ہی دیا۔ پھر کیا تھا؟ مارے صدمے کے مریم بیگم سے ہلا نہیں گیا، ایک جگہ پر ہی سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ امی کیا ہوا؟ معائشہ گھبرا کر ان کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم نے بات ہی ایسی کہی ہے، اچھا بھلا تو لڑکا ہے، میں تو اتنی خوش تھی کہ اللہ نے اس کا جوڑ تمہارے ساتھ بنایا ہے، پر مجھے کیا پتا تھا میری بیٹی ہی اپنی قسمت خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مریم بیگم کی حیرانگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ ہود سے شادی سے انکار کرنے کا سبب کیا ہے؟ غصے و صدماتی لہجے میں مریم بیگم نے استفسار کیا۔ بس وہ مجھے پسند نہیں۔ معائشہ نے کاندھے اچکائے، جبکہ اس کے یوں کاندھا اچکانے پر مریم بیگم کا خون کھول گیا۔ ارے او نامراد، کوئی تو وجہ ہوگی ناپسندیدگی کی، ایسے بیٹھے بٹھائے انکار کیوں کر رہی ہو؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ غصے سے مریم بیگم کا جلال عروج پر پہنچ گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھیں۔ امی پلیز میری بات سنیں، آپ دنیا میں کسی بھی لڑکے سے میری شادی کر دیں، مجھے منظور ہوگا، مگر ہود بھائی سے نہیں، پلیز۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے معائشہ نے منت بھرے لہجے میں کہا، فاطمہ باجی کا اتنا لائق فائق اور ہونہار بیٹا ہے ہود، اور کتنی محبت اور چاہ سے فاطمہ باجی نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، میں انہیں کس منہ سے انکار کر دوں؟ مریم بیگم کو اس وقت سے جھرجھری آنے لگی جب وہ ان کا سامنا کریں گی۔ امی پلیز یہ میری آخری خواہش سمجھ کر قبول کر لیں، یقین مانیں اس کے بعد میں آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گی۔ معائشہ اس قدر جذباتی ہو گئی کہ بے اختیاری میں ان کے پیر پکڑ لیے۔ معائشہ کے اس انداز پر مریم بیگم کے دل کو کچھ ہوا۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ معائشہ اپنی کسی بھی خواہش کے لیے ان کے پیر میں گرنے تک سے گریز نہیں کرے گی۔ خود انہیں لاکھ پسند سہی، مگر اپنی پسند وہ اپنی بیٹی پر زبردستی تو نہیں تھوپ سکتی تھی۔ ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے
गोया हुई। सोच लो, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? लहजा बड़ा ही दो टोक था। हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है जो कभी नहीं बदलेगा, मायशा ने पुरअज़्म लहजे में कहा। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं फातिमा बाजी को मना कर देती हूँ, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी ज़िद थी जिसे मैंने पूरा कर दिया। अब जो भी लड़का मैं पसंद करूँगी तुम्हें चुपचाप उससे शादी करनी होगी। मरियम बेगम इतने गुस्से से गोया हुई कि उनके माथे की रगें फूल गईं और गुस्से से नथने फड़फड़ाने लगे। ठीक है अम्मी, आप जो कहेंगी मुझे मंजूर होगा। मायशा ने खुशी से मरियम बेगम के गले में बाहें डाली, जिसे मरियम बेगम परे धकेल के बाहर निकल गईं। ये मारिया को क्या हो गया है? कॉलेज क्यों नहीं आ रही? 2-3 दिनों से वो दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी। तभी मारिया की गैर हाजिरी पर मायशा ने राहिला से पूछा। उसकी वालदा की तबीयत नासाज चल रही है कुछ दिनों से, इसलिए उसने कॉलेज से 15 दिनों की लीव ले रखी है, अपने गांव गई हुई है। राहिला ने मारिया से फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू दोहराई। अच्छा, और हाँ, तुमने हुद सर का प्रपोज़ल क्यों रद्द कर दिया? कुछ याद आने पर राहिला ने प्रपोज़ल के बारे में इस्तफसार किया। वजह तुम जानती हो। चावला सर की बुक में मुंह दिए मायशा ना जाने पढ़ने में मसरूफ़ थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा प्रपोज़ल तुम्हारे लिए आ सकता है। वो लोग हर लिहाज से परफेक्ट हैं। राहिला ने उनकी साइड ली। ओह, अब समझ आया, तो तुम्हें अम्मी ने अपना हिमायती बना के भेजा है। मायशा को कुछ कुछ समझ आने लगा था। जी नहीं, मेरे पास भी अपना दिमाग है, मुझे भी समझ है कि कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग फ्रॉड। वो लोग हर लिहाज से परफेक्ट हैं। मायशा, तुम बहुत खुश रहोगी वहाँ, राहिला ने रसान से समझाया। यही तो बात है, मैं अपनी खुशी के लिए ही तो हुद भाई से शादी से इनकार कर रही हूँ। मायशा की मंतक राहिला की समझ से बाहर नजर आ रही थी। मतलब? राहिला चौंकी। मतलब ये है कि तुमने देखा नहीं हुद भाई बात बात पर कितना टोकते और डांटते हैं। अम्मी से भी शिकायत की थी ना उस दिन। कुछ याद आने पर उसने कहा, हाँ तो ये कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो हुद भाई से तो वो खामखा ही मुझ पर रोब जमाएंगे, हर वक्त मुझे डांटा करेंगे। सकता है अम्मी से भी शिकायत लगाएं जैसे उस दिन लगाई थी। और अम्मी का तो तुम्हें पता ही है, सारे जहां की खामियां इन्हें मुझ में ही नज़र आती हैं। मायशा ने अपने दिल की बात बिला झिझक कह दी। इसके दिल में जो बात थी वो ज़बान पर आ ही गया। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि तुम शादी से इनकार ही कर दो। राहिला ने हैरत से इसे देखा। ये मेरी इज्जत नफ्स के लिए बहुत बड़ी बात है जो शायद तुम समझ ना पाओ। मायशा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। लेकिन मायशा, ज़रूरी तो नहीं जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो। आंटी तो तुम्हारे भले के लिए डांटती हैं ताकि आगे चल के तुमसे कोई गलती ना हो। और रही बात सरहूद की, तो वो भी हमारी गलती है। हम ही हर वक्त बातें करती रहती हैं जिससे क्लास भी बहुत डिस्टर्ब होती है, इसलिए सर हमें डांट देते हैं। राहिला ने इसे रसानियत से समझाया। जो भी हो, अब मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ चेंज द टॉपिक, कहकर मायशा नोट्स की तरफ मुतवज्जा हो गई, जबकि राहिला इस पर एक तासुफ सी नज़र डालकर रह गई। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है मायशा। वो दोनों घर जाने की घर से कॉलेज से कॉरिडोर से गुजर रही थी कि तभी हुद की आवाज़ उनकी समाज से टकराई। वो चलता हुआ उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मायशा कहकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और राहिला को मुखातिब किया। राहिला, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, कॉलेज के बाहर गेट के करीब मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, उसने मायशा को मुखातिब किया और तेज़ी से बाहर निकल गई। हाँ, तो क्यों मना कर दिया तुमने शादी से? वजह जान सकता हूँ? राहिला के जाते ही खुद असल बात पर आ गया। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं, बड़े ही सर्द अंदाज में जवाब आया। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, बगैर जवाब दिए तुम्हारा यहाँ से फरार मुमकिन नहीं।
ہود نے بڑے ہی سخت لہجے میں اسے باور کرایا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، بس مجھے آپ سے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ معائشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح براہ راست بھی اس سے شادی کے متعلق بات کر سکتا ہے، اس لیے وہ اندر سے تھوڑا نروس بھی ہو رہی تھی، جبکہ سامنے والا بھی شاید جواب لیے بغیر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ کیوں وہ شادی سے انکار کر رہی ہے۔ اس وقت وہ صرف وہاں سے بھاگ کر جانا چاہتی تھی، اس کے کسی بھی سوالوں کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی جسے تم بتانا نہیں چاہتی ہو، ورنہ دنیا میں ایسا کوئی عمل نہیں جس کے پیچھے کوئی وجہ نہ چھپی ہو۔ ہود کی حیرانگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے پرپوزل کو رد بھی کر سکتا ہے، جبکہ وہ کتنی ہی دیر سے یہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اچھی لگنے لگی تھی تو مجھے تمہارا دنیا سے بے پرواہ اور بے نیاز سا انداز اور معصوم سا لہجہ بھا گیا تھا میرے دل کو، اس لیے جب امی نے میری پسند پوچھی تو میں نے بلا جھجک تمہارا نام لے دیا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دو گی۔ کھوئے ہوئے لہجے میں ابھی وہ اس سے اور نہ جانے کیا کہتا کہ وہ چپکے سے اس سے نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں بھاگنے پر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کا خون کھول گیا۔ ایک قہر بھری نظر اس سمت دیکھا جہاں سے وہ بھاگ کر گئی تھی، پھر غصے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔ زور زور سے انگلش گانا گاتے ہوئے معائشہ چائے بنانے میں منہمک تھی اور خوش بھی بہت نظر آ رہی تھی۔ آفٹر آل ہود نامی ہٹلر سے پیچھا جو چھوٹ چکا تھا۔ ارے او ناہجار لڑکی، اب میرے ہاتھوں سے 2 جوتے کھاؤ گی، تبھی سدھرو گی تم۔ مریم بیگم کی کڑکدار آواز سن کر معائشہ، جو جلدی صفائی میں بھی مصروف تھی، اچھل پڑی۔ کیا ہوا امی؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ ڈرائنگ روم میں تمہارے ابو کے دوست مولانا عثمان صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ سوری امی، وہ میں بھول گئی تھی، معائشہ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ مولانا صاحب ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے۔ پہلے زمانے کی عورتیں اور لڑکیاں نعت پاک پڑھ کر کام کا آغاز کیا کرتی تھیں، اور آج کل کی لڑکیوں کے زبان پر بس گانا ہوتا ہے۔ ابھی ان کی بات جاری رہتی کہ تم گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے لگیں۔ قسم سے میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ یہ کتوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، پر جب تمہاری آواز پہچانی تو مارے شرمندگی کے سر ہی نہیں اٹھایا گیا۔ ڈرتے ڈرتے نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا تو دونوں حضرات مجھے اس نظروں سے گھور رہے تھے جیسے گانا تم نہیں میں گا رہی ہوں۔ مریم بیگم بولتے بولتے روحان سی ہو گئی۔ لیکن امی، میں تو انگلش میں گانا گا رہی تھی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب سمجھے ہوں کہ میں کوئی انگلش پوئم پڑھ رہی ہوں۔ ڈرتے ڈرتے معائشہ نے مریم بیگم سے زیادہ خود تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم ہی تو دنیا میں ایک پڑھی لکھی ہو، باقی سارے جہاں کے لوگ تو جاہل اور ان پڑھ ہیں نا۔ مریم اس کے بات بنانے پر اور بگڑ گئی۔ کیا ہوا آنٹی؟ راحیلہ حسب معمول پیچھے کے دروازے سے اندر آ چکی تھی۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں راحیلہ، اسے کچھ سکھاؤ ورنہ سسرال جا کے میری ناک کٹوائے گی۔ مریم بیگم راحیلہ سے مخاطب تھی، جبکہ معائشہ تل ملا کر رہ گئی۔ یہ سسرال ہے کیا بلا؟ جب بھی کوئی غلطی کرو تو سسرال کا تانا، میرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے سن کے۔ غصے میں معائشہ نہ جانے کیا اول فول بکے جا رہی تھی، جبکہ مریم بیگم بڑبڑاتے ہوئے باہر جا چکی تھی۔ کیا ہوا تم ہی بتا دو۔ راحیلہ حیرت سے کبھی جاتے ہوئے مریم بیگم کو دیکھتی اور کبھی منہ بنائے کھڑی معائشہ کو دیکھتی، اور پوری بات معلوم ہونے پر راحیلہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں اڑا لو ہنسی، معائشہ نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے راحت فتح علی خان بننے کا تو پہلے پورے گھر کا دورہ کر لیا کرو کہ کوئی مہمان تو نہیں آیا، پھر اپنی موسیقی کا شوق پورا کیا کرو۔ راحیلہ نے ہنستے ہوئے نصیحت کی، جبکہ اس کا منہ حسب معمول پھول چکا تھا۔
अच्छा छोड़ो, ऐसी गलतियां तो होती रहती हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने लाई हूँ। राहिला ने इसका ध्यान बटाने के लिए सस्पेंस पैदा किया। वो क्या? अब वो बहुत दिलचस्पी से राहिला की तरफ मुतवज्जा थी। ये देखो, वासिक ने मुझे रिंग गिफ्ट की है। एक छोटी सी लाल रिंग की मखमल की डिबिया में एक बहुत ही प्यारी डायमंड रिंग दिखाते हुए राहिला के होंठों पर मुस्कुराहट थी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मायशा के मुंह से बेसाख्ता तारीफ निकली। सुंदर है ना? राहिला ने पुरजोश लहजे में पूछा। हाँ, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मायशा ने प्यार से उसकी ठोड़ी हिलाई, जिस पर राहिला जीत सी गई। राहिला, ओ राहिला, कहाँ हो तो? दीवार के करीब से राहिला की अम्मी इसे आवाज़ें लगा रही थी। अच्छा, अब बाद में मिलते हैं, अम्मी आवाज़ें लगा रही हैं। कर वो झपाक से बाहर निकल गई, जबकि मायशा मरियम बेगम को मनाने के लिए तरकीबें सोचने लगी। हाय मायशा, क्या कर रही हो? मायशा लॉन में बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। तभी पीछे से राहिला की आवाज़ ने चौंका दिया। कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सी गलती सरदर्द हो गई मुझसे, जिसकी पादाश में मुसीबतें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। मायशा ने परेशानी के आलम में कहा। क्यों, क्या हो गया? अब कौन सी मुसीबत नज़ूल हो गई है तुम पर? अम्मी ने मेरे लिए एक अदद लड़का पसंद कर लिया है। मायशा ने परेशानी की वजह बताई। तो इसमें मुसीबत वाली कौन सी बात है? राहिला ने नासमझी के आलम में पूछा। और तुम्हें पता है लड़का कौन है? मायशा शायद अपनी ही धुन में थी। कौन है? राहिला ने भी फितरी तजस्सुस से पूछा। अपने 4 घर के फासले पर जो अनवार अंकल हैं ना, उनका फर्जंद राशिद भाई, और गालिबन अम्मी इन्हें 1 या 2 दिन में हाँ भी कहने वाली हैं। ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। तो इसमें बुराई की क्या बात है? शादी तो तुम्हें कहीं ना कहीं करनी ही है, तो राशिद भाई क्यों नहीं? वो पढ़े लिखे हैं, बरसरे रोजगार हैं, और अच्छे लोगों में शुमार होता है उनका। आखिर तुम्हें परेशानी किस बात की है? क्या के रोने की वजह राहिला की समझ से बाहर थी। तुमने देखा नहीं, राशिद भाई की तून है। तुम तो जानती हो, मुझे तून वाले मर्द बड़े ही जहर लगते हैं, और जब वो किसी भी बात पर अपने पीले पीले दांत निकाल कर ही करके हंसते हैं ना, तो कसम से दिल एक हाथ से मारकर सारे दांत ही तोड़ दूं। आयशा ने दांत पीसते हुए राशिद का जो जिग्राफिया बयान किया। राहिला हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। ओ, तो ये वजह है तुम्हारे परेशान होने की? राहिला को अब धीरे धीरे बात समझ आ रही थी। और तुम जानती हो ना, मेरे सामने कितने पद्दी से लगते हैं। यानी एक और खामी गिनवाई। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा ही तो कम जाते हैं तुम्हारे सामने। जो भी हो, मैं इनसे शादी हरगिज़ नहीं कर सकती। प्लीज़ मुझे बचा लो राहिला। मायशा फिर से रो देने को थी। तो इसमें क्या मसला है? तुम आंटी को साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। राहिला ने अपने तय बहुत सही नसीहत की थी। मैं अम्मी को मना नहीं कर सकती। मैंने उनसे वादा किया था कि हूद भाई के अलावा मैं किसी से भी शादी करने पर राज़ी हूँ, तो मैं अब किस मुंह से उन्हें इनकार कर दूँ? मुंह ही तोड़ देंगी वो तो। मायशा पर मरियम बेगम का खौफ बुरी तरह हावी था। ठीक है, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ, राहिला ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। सोचो सोचो, ये तुम्हारी इकलौती सहेली की जिंदगी का सवाल है। मायशा ने भी डायलॉग झाड़ने में कंजूसी नहीं की। एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया है, जिससे आंटी को इनकार भी नहीं करना पड़ेगा, और राशिद भाई से भी तुम्हारा पीछा भी छूट जाएगा। राहिला ने पुरजोश लहजे में कहा। वो कैसे? जल्दी बताओ। मायशा, जो मायूसी से कुर्सी पर बैठी थी, खुशी से उछल पड़ी। देखो, इसी दौरान में हूद सर का प्रपोजल फिर से तुम्हारे लिए आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आंटी अपने लाइक फाइक भांजे को छोड़कर राशिद का प्रपोजल कबूल करेंगी। तुम आंटी को इनकार करने से भी बच जाओगी, और राशिद भाई से भी पीछा छूट जाएगा। राहिला ने अपने तय बहुत ही बेहतरीन आइडिया सुनाया था, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मायशा, जो खुशी से उछल पड़ी थी, इसकी बात सुनकर फिर मायूस हो गई। मेरी जिंदगी में क्या बस यही 2 मर्द रह गए हैं?
मायशा को तासुफ ने आन घेरा। फिलहाल तो दो ही हैं, राशिद भाई से लाख गुना अच्छे हैं सरहूद, ऊपर से इतने स्मार्ट और डैशिंग भी। राशिद भाई तो पासिंग भी नहीं है सरहूद के, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। राहिला ने हूद की साइड लेते हुए कहा। उफ अल्लाह, मैं कहाँ आकर फंस गई। मायशा ने बेचारगी से कहा। सोच लो, हूद वाले राशिद भाई या फिर डैशिंग से सरहूद, राहिला ने ड्रामा अंदाज में कहा। लेकिन मैं इन्हें रिजेक्ट कर चुकी हूँ, अब क्यों वो दोबारा से प्रपोजल भेजेगी मेरे लिए। मायशा के दिमाग में बात आ चुकी थी, इसलिए राशिद से पीछा छुड़ाने के लिए उसका वोट खुद ब खुद हूद के हक में चला गया। अब मैं ऐसा क्या करूं कि हूद भाई फिर से मेरे लिए प्रपोजल भेज दें। मायशा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हें हूद सर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए पहले इन्हें रिझाना होगा। राहिला ने बात की इब्तदा की। क्या मतलब? मायशा ने मशकूक नज़रों से घूरा। अरे बाबा देखो, तुम्हें याद है ना, उस दिन तुमने सफ़ेद रंग का सूट पहना था तो सर ने किस तरह बेअख्तियार तुम्हारी तारीफ कर दी थी, जबकि तुम आम से हुलिये में थी। अब कल सफ़ेद रंग का ही सूट पहन के और अच्छे से तैयार होके चलना, फिर देखना वो खुद को तुम्हारी तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है सारी क्लास के सामने सर मेरी तारीफ करेंगे? नामुमकिन। मायशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, जब सर लेक्चर लेकर बाहर निकलेंगे तो मैं बहाने से उनके पीछे जाकर नोट्स के मुतालिक डिस्कस करने लग जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ ही रहना, और जब वो तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारी तारीफ करने से बाज नहीं आएंगे। ने चुटकी बजाते हुए सारा मसला हल कर दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा कुछ होगा? मायशा ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा ही होगा, और हाँ, कल अच्छे से तैयार होकर आना। अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़ कहकर वो गेट अबूर कर गई। अगली सुबह राहिला तैयार होकर मायशा के पास चली आई तो हैरान रह गई। सफ़ेद रंग के चूड़ीदार पजामे पर सफ़ेद कलर का कली वाला छोटा सा मगर खूब घेर वाला गोल फिराक, जबकि दुपट्टा रंगीन लिया हुआ था। मेकअप के नाम पर होंठों पर हल्का सा लिप ग्लास और कटारी आंखों में काजल की एक हल्की सी धार, जबकि शैम्पू किए हुए बालों को हेयर बैंड लगाकर सर पर रंगों से भरा दुपट्टा ओढ़ लिया था। हुस्न और मासूमियत का अगर कोई मिलाप होता तो वो मायशा होती। वाह यार, आज तुम तो कोई लेस्पर लग रही हो। राहिला तारीफ किए बगैर रह न सकी, जबकि उसकी रिमार्क्स पर मायशा झींक सी गई। अच्छा अब चलो भी। मायशा उसका हाथ खींचकर सड़क पर ले आई जहां से उन्हें ऑटो पकड़नी थी। राहिला, सर आज कॉलेज तो आएंगे ना? पता चला मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कॉलेज पहुंचकर मायशा ने तशवीश भरे लहजे में कहा। शुभ शुभ बोलो लड़की, सर ज़रूर आएंगे, राहिला ने कहा और इसे लेकर क्लासरूम की तरफ चल पड़ी। लुकमान सर भी ना जब देखो पकाते ही रहते हैं। पहला पीरियड बीसी का था जो लुकमान सर लेते थे। उनके जाने के बाद मायशा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो देखो सर हूद आ रहे हैं। राहिला ने उसकी तवज्जो क्लासरूम में दाखिल हो रहे हूद की तरफ मबजूल कराई। इनके साथ ही बाकी सारी क्लास भी गुड मॉर्निंग सर बोलकर खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग, प्लीज़ सिट डाउन। बेंच पर किताबें रखने के बाद चाक लेकर वो बोर्ड की तरफ मुड़ गया। पर कैनिंग प्रोसेस हेडिंग डालकर अब वो इसी के मुतालिक सभी तुलबा को समझा रहा था। इस दौरान उसने एक गलत निगाह भी मायशा पर नहीं डाली। 1 घंटे बाद जब वो क्लासरूम से बाहर जाने लगा तो इतनी देर में राहिला मायशा का हाथ खींचकर हूद के पीछे बाहर की जानिब लपकी। एक्सक्यूज़ मी सर, राहिला ने हूद को मुखातिब किया। यस मिस राहिला, एनी प्रॉब्लम? हूद ने मुड़कर बड़ी हैरानी नज़रों से देखा, क्योंकि ये पहला मौका था जब वो खुद हूद से मुखातिब थी, वरना इन दोनों को छोड़कर तकरीबन क्लास की सारी लड़कियां बहाने बहाने से इसके गिर्द मंडलाया करती थी। सर, जो टॉपिक आज आपने पढ़ाया है इसमें मुझे कुछ डाउट्स है।
तो क्या आप क्लियर करा सकते हैं? राहिला ने बात बढ़ाने की गर्ज से इसे कहा, जबकि मायशा चुपचाप खड़ी थी। अच्छा, एक काम करते हैं, आधे घंटे बाद मैं फ्री हूँ, आप स्टाफ रूम में आकर मुझसे समझ लीजिएगा। हूद ने उजलत भरे लहजे में कहते हुए एक गलत निगाह भी मायशा पर नहीं डाली, मानो वो वहाँ से है ही नहीं। सर, आजकल आप सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेब तन नहीं कर रहे। आपका तो फेवरेट कलर था ना। मायशा का लटका हुआ मुंह देखकर राहिला को ढीठ बनकर कहना ही पड़ा, ताकि इस पर हूद की नज़र पड़ जाए। नहीं, मुझे सफ़ेद रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर कोई पहन भी लेता है, ऐसा गुमान होता है जैसे कफन पहन लिया हो। हूद ने बेतासुर लहजे में कहा। लफ्ज़ कफन पर तो मायशा दहल के रह गई। लेकिन सर, आपको तो बहुत पसंद था ना सफ़ेद रंग? राहिला ने सख्ती की हालत में पूछा। था, पर अब नहीं है, कहकर हूद रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ गया। कमीनी, मेरी बेइज्जती करवा के मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। मायशा दांत हंसते हुए राहिला पर उलट पड़ी। दिल छोटा ना करो मायशा, हम इतने जल्दी हार नहीं मानेंगे, और भी तरीके हैं सरहूद को मनाने के। राहिला ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है अब मैं इन्हें मनाऊंगी? मनाए मेरी चूती। अरे, अब तो मैं उनकी शक्ल भी देखने की रोदार नहीं हूँ, आयशा ने बिपर के कहा। सोच लो, फिर जिंदगी भर राशिद भाई का छिल्ले नुमा इंटर की तरह मुंह देखते रहना। राहिला ने इसे डराने की भरपूर कोशिश की। अब वो मस्कीन सी सूरत बनाए कह रही थी, राहिला, अब मैं क्या करूं? हम हिम्मत नहीं हारेंगे, मैं कोई नया आइडिया प्लान करूंगी। फिलहाल चलो अगली क्लास करते हैं, राहिला ने कहा और उसका हाथ पकड़ के क्लासरूम की तरफ चल पड़ी। नहीं, मैं अगली क्लास नहीं करूंगी, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, मायशा ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा। क्यों? अभी तो सिर्फ 2 ही क्लास हुई हैं। राहिला ने हैरत से इसे देखा। देखो, ये सारे लोग मुझे कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। शायद इन्हें भी लग रहा है मैंने कफन पहन लिया है। मायशा के दिमाग पर हूद की बात बुरी तरह हावी हो गई थी। शायद पागल मत बनो, वो तो सर खफा थे इसलिए कह गए, वरना सफ़ेद रंग तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा रंग है। अपने दिमाग से ये फतूर निकाल दो। राहिला ने उसके सर पर हल्का सा चिप्त लगाते हुए कहा। नहीं, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकती। तुम चल रही हो या मैं अकेले ही जाऊँ? मायशा ने धूस भरे लहजे में कहा। ठहरो, मैं भी चल रही हूँ। जानती हो ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम नखरे दिखाती हो। बिल आखिर इसे मायशा के हम कदम होना ही पड़ा। घर पहुँचते ही वो सीधा हॉल से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रही कि तभी हॉल में बैठी मरियम बेगम से सामना हो गया। क्या बात है, बड़ी सज धज के गई थी आज? कहीं फेयर पार्टी तो नहीं थी कॉलेज में? मरियम बेगम, जो अभी सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी, इसे नक्शे तैयार देखकर पूछ बैठी, जबकि मन ही मन में चुपके से माशाल्लाह भी कह दिया। मुबादा इनकी ही नज़र न लग जाए। फन पार्टी थी, एक तो वैसे ही मूड खराब था, ऊपर से मरियम बेगम की बात, वो झुला ही तो गई थी। बड़बड़ाते हुए सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई ताकि जल्द से जल्द कपड़ों से निजात पा सके। वह है ये कॉलेज वाले भी ना, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी रखते हैं। खैर, मरियम बेगम ने कहाँ जाना था, अपने ख्यालात का इजहार करके अखबार ही की तरफ मुतवज्जा हो गई। रात में ईशा की नमाज से फारिग होकर मायशा अपने बेडरूम में डाइजेस्ट पढ़ने में महव थी कि तभी फ़ोन की घंटी ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। हेलो, बड़े ही बेदिली से फ़ोन रिसीव किया। हेलो मायशा, कल फजर के वक्त तुम तैयार रहना, हम सुबह जॉगिंग पर चल रहे हैं। राहिला ने इसे कल के प्लान के बारे में आगाह किया। बैठे बिठाए तुम्हें जॉगिंग पर जाने की क्या सूझी? और अगर जाना ज़रूरी है तो दिन में चलेंगे, तुम्हें तो पता ही है इतनी सुबह मुझसे उठा नहीं जाता, मायशा ने बेजारी से कहते हुए काहिली के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मेरी भोली सहेली, तुम्हें याद है ना उस दिन सरहूद ने क्या कहा था
کہ صبح جاگنگ کرنے والے لوگ انہیں پسند ہیں اور وہ خود بھی تو صبح جاگنگ پر جاتے ہیں اور انہوں نے ہمیں بھی تو جاگنگ پر جانے کی نصیحت کی تھی۔ اس لیے بھی کچھ ہو کل صبح ہم جاگنگ پر جا رہے ہیں، راحیلہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ تو وہاں جانے سے کیا ہو جائے گا؟ عائشہ برجستہ پوچھ بیٹھی۔ تو یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں وہاں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم ان کی بات کا کتنا اثر لیتے ہیں۔ میں بہانے سے وہاں سے پرے ہو جاؤں گی اور تم ان سے پیار بھری باتیں کرنا، جس سے سر کو ایک مبہم سا اشارہ مل جائے گا۔ تم ان میں انٹرسٹ لے رہی ہو، راحیلہ نے اپنے دوسرے پلان کے بارے میں آگاہ کیا۔ تمہیں لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ عائشہ نے مشکوک ہوتے ہوئے پوچھا۔ انشاءاللہ ضرور اچھا ہوگا۔ اچھا فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ کہہ کر راحیلہ نے فون رکھ دیا۔ کیا بات ہے، آج میرا بیٹا صبح صبح کیسے اٹھ گیا؟ ثاقب صاحب جاگنگ پر جانے کی تیاری کر رہے تھے، تبھی پاس آتی عائشہ پر نظر پڑی تو پوچھ بیٹھے، ابو آج میں بھی جاگنگ پر چلوں گی؟ عائشہ نے جمائی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر میں چلتا ہوں بیٹا، تم فریش ہو کر جلدی سے آ جاؤ۔ ثاقب صاحب کہتے ہوئے باہر نکل گئے، تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، عائشہ نے جھٹ سے فون ریسیو کیا۔ ہیلو عائشہ، تیار ہو؟ میں باہر کھڑی ہوں، جلدی سے آؤ کہہ کر راحیلہ نے فون جلدی سے رکھ دیا۔ یہ فرحت بخش ہوا روح کو کتنی ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، ہی خوش ہو گیا آج تو۔ وہ دونوں سڑک پر چل رہی تھی، تبھی عائشہ نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے تازگی اپنے اندر اتاری۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن قدم جلدی جلدی بڑھاؤ، اگر اسی رفتار سے چلیں گے نہ تو رات تک پہنچیں گے کہہ کر راحیلہ دوڑنے کے انداز میں چلنے لگی۔ عائشہ کو بھی ناچارہ اس کا ساتھ دینا پڑا۔ دونوں ہانپتے ہانپتے اس پارک تک پہنچی جہاں حود روز جاگنگ کرنے آتا تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے راحیلہ کی نظر حود پر پڑی، جو کہ دور سے دوڑتے ہوئے ادھر ہی کی طرف آ رہا تھا۔ عائشہ دیکھو، ادھر سر آ رہے ہیں، جلدی چلو، راحیلہ نے عجلت میں کہتے ہوئے عائشہ کو کھینچا اور دوڑنے کے انداز میں آگے چل پڑی۔ السلام علیکم سر۔ قریب پہنچنے پر راحیلہ نے سلام کیا، جبکہ اس بار کی طرح اس بار بھی عائشہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ مس راحیلہ، آپ لوگ یہاں؟ حود نے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑی خوشگوار حیرانی سے پوچھا۔ جی سر، آپ نے کہا تھا نا، صبح کی فریش ہوا انسان کے صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس لیے آج ہم یہاں آئے ہیں، راحیلہ نے اس کی بات یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، حود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آپ جانتے ہیں میں تو آ ہی نہیں رہی تھی یہاں، اتنی صبح صبح کون اٹھے، پر عائشہ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے زبردستی کھینچ لائی، راحیلہ نے عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا، جبکہ اس بات پر حود کے منہ کا زاویہ بگڑ چکا تھا۔ عائشہ آپ کو یہاں پر لائی ہے؟ حود نے حیرانی سے پوچھا۔ جی سر، اسے تو آپ کی ہر بات ازبر رہتی ہے، اس لیے تو مجھے یہاں پر لائی ہے، پر آپ کو کیا ہوا سر؟ راحیلہ نے حیرانی سے حود کے بگڑتے موڈ کو دیکھا۔ ایسی حرکتیں ان محترمہ سے ہی توقع کی جا سکتی ہیں۔ حود نے آنکھوں سے عائشہ کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اس کمنٹ پر عائشہ حیرانی سے حود کو دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں سر، راحیلہ نے ایک نظر عائشہ پر ڈالتے ہوئے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ سخت زہر لگتی ہیں مجھے ایسی لڑکیاں جو مردوں کی طرح منہ اٹھائے جاگنگ پر چل پڑتی ہیں۔ اگر تازی ہوا ہی لینی ہے تو بندہ چھت پر بھی جا سکتا ہے یا پھر لان میں، اس طرح بے شرم بن کے مردوں کے بیچ میں گھومنا کہاں کی سمجھداری ہے، حود نے بڑے ہی ناگوار لہجے میں کہا۔ پر سر، آپ ہی نے تو ہمیں صلاح دی تھی جاگنگ پر جانے کی، راحیلہ نے اس کی بات دہراتے ہوئے صدماتی لہجے میں کہا۔ ہاں، پر اب وہ پرانی بات ہے، بہت سی باتوں کی طرح میرے خیالات بھی چینج ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر حود وہاں رکا نہیں، سیدھا آگے کی طرف بڑھ گیا کہ راحیلہ نے ڈرتے ڈرتے عائشہ کی طرف دیکھا جو ان کے جاتے ہی اس پر چپٹ پڑی۔
मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मायशा पागलों की तरह इस पर झपटी, जबकि राहिला मुंह पे हाथ रखकर 2 कदम दूर जाकर खड़ी हुई। मुबादा वो इस पर अमल ही न कर डाले। देखो मायशा, इस बार मैं एक धांसू आइडिया सोचूंगी जिसकी वजह से सरहूद तुम पर लट्टू हो जाएंगे। राहिला ने इसे काबू करने की कोशिश की, जबकि इस बात पर वो और भी बिपर गई। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुमने अब और कुछ मुंह से निकाला तो। मायशा गुस्से से पैर पटक कर घर की तरफ चल पड़ी, जबकि पीछे सहमे खड़ी राहिला इसे जाते हुए देखती रही। अगली सुबह बहुत ही बोरियत भरी और बेजार कुन साबित हुई थी। किचन में टेबल पर बैठे हुए चाय की सिप लेते हुए मायशा के कानों में बस हूद की आवाज़ गूंज रही थी। अल्लाह, इतनी बेइज्जती तो शायद मेरे 7 पुश्तों की नहीं हुई होगी जितनी मेरी हुई है। इसे अपनी बेइज्जती भुलाए नहीं भूली जा रही थी। अरे बेटा, तुम उठ गई? कितनी देर से मैं तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रही थी। किचन में दाखिल होते हुए मरियम बेगम ने एक नज़र चाय पीती मायशा पर डालकर बहुत खुशगवार लहजे में कहा, क्या बात है अम्मी, बहुत खुश नज़र आ रही हैं आप। मायशा ने इन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो पूछ बैठी, खुशी की ही तो बात है बेटा। आज रात राशिद और उसके घर वाले आ रहे हैं शादी की तारीख पक्की करने। इसी दिन का ही तो इंतज़ार होता है माओ को। खुशी मरियम बेगम के अंग अंग से फूट रही थी, जबकि मरियम बेगम की बात पर चाय का छोटा छोटा घूंट लेती मायशा को अच्छू लग गया। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मायशा ने मारे सदमे के चाय एक तरफ रखकर मरियम बेगम को बेयकीनी से पूछा। हाँ बेटा, मैंने सोचा जाने पहचाने लोग हैं तो छानबीन ही ऐसी, नेक काम में देर नहीं करना चाहिए, इसलिए आज ही उन लोगों को बुलाया है। हो सकता है छोटी सी मंगनी की रस्म भी अदा हो जाए। मरियम बेगम शायद सारा प्लान पहले ही कर चुकी थी। लेकिन अम्मी, इतनी जल्दी भी क्या है, और अंगूठी कहाँ से खरीदेंगी इतने शॉर्ट नोट्स पर? मंगनी की रस्म तो बाद में भी अदा की जा सकती है ना। मायशा मंगनी की रस्म सुनकर ही दहल गई। अरे नहीं बेटा, अंगूठी तो अभी तुम्हारे बाबा मार्केट से जाकर खरीद लेंगे। अभी घर की सफाई करवानी है, बाजार से खाने के सामान मंगवाने हैं, बहुत काम है सर पर। अभी वो कुछ और कहती कि फ़ोन की घंटी ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। उजलत भरे लहजे में कहते हुए मरियम बेगम बाहर निकल गई, जबकि मायशा की आंखों में आंसू आ गए। सारा दिन वो बेड पर मुंह दे अपनी बर्बादी पर आंसू बहाती रही। अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रात में जब मरियम बेगम तैयार होकर मायशा के कमरे में गई तो वो बेड पर मुंह दे पड़ी थी। क्या तैयार होना ज़रूरी है अम्मी? मायशा भरे हुए लहजे में कहते हुए उठ बैठी। तो क्या तुम मासी वाले हुलियों में लड़के के हाथों अंगूठी पहनोगी? उसकी बात पर मरियम बेगम का मूड फिर बिगड़ गया। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। बुरा सा मुंह बनाते हुए वो उठ खड़ी हुई। दिल्ली से तैयार होकर बाहर आई तो साकिब साहब किसी से फ़ोन पर मसरूफ़ नज़र आए, जबकि मरियम बेगम मेहमानों के इंतज़ार में बैठी बार बार घड़ी पर नज़रें दौड़ा रही थी। एक पल के लिए तो उसके दिल ने बगावत की, कर दे इनकार, अगर तुझे राशिद पसंद नहीं तो मत कर ये मंगनी। मायशा ने घबरा कर मरियम बेगम की तरफ देखा जो किसी बात पर हंस रही थी, जबकि साकिब साहब भी मुस्कुराते हुए नज़र आए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कितने खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं, तो कैसे मैं इनके लबों से मुस्कुराहट छीन सकती हूँ? और गलती मेरी ही है, मैंने ही हीरा ठुकराया है, इसीलिए रब्बे कायनात ने मेरी किस्मत में कोयला लिख दिया। अब सारी ज़िंदगी मुझे इसी कलक के साथ गुजारनी है। नमी ने हलक में फंदा डालकर चेहरे को मज़ीद सुर्ख कर दिया था। आंखों में बेशुमार पानी जमा होने लगा। तभी दरवाजे पर होने वाली बेल पर वो चौंकी। लगता है मेहमान आ गए हैं। मरियम बेगम और साकिब साहब मेहमानों के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ गए, जबकि वो आंसू पर काबू पाते हुए किचन की तरफ भागी। किचन में पहुंचते ही उसका सारा ज़ब्त छूट गया
اور بڑی شدتوں سے رو دی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر رو رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے متواتر بہہ جا رہے تھے، تبھی پیچھے سے دستک ہوئی۔ ارے رے، یہ کیا؟ اتنی خوبصورت آنکھوں پر اتنا ظلم! وہ جو روتے ہوئے بار بار اپنی ہتھیلی کی پشت سے اپنے سرخ عارض سے آنسو کے نشان مٹا رہی تھی، چونک کر پیچھے مڑی تو حیران رہ گئی۔ ہود بازو کو ایک دوسرے میں باندھے دروازے سے ٹیک لگائے بڑے دل نشین انداز میں کھڑا مسکرا رہا تھا، اور وہ جو روتے ہوئے بار بار آنسوؤں کو خشک کر رہی تھی، اسے سامنے دیکھ کر اور شدتوں سے رو دی، اور وہ جو اسے سرپرائز دینے کی غرض سے آیا تھا، اس کے رونے پر بوکھلا سا گیا۔ مائشہ چپ ہو جاؤ، پلیز رو مت۔ ہود اب اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ کسی نے بھی مجھے تمہارے اتنے قریب دیکھ لیا تو سوچو کیا عزت رہ جائے گی، اور کیا سوچیں گے وہ ہمارے بارے میں۔ ہود نے دوسرا حربہ آزمایا اور اس کا اثر بھی فوری طور پر ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے کافی فاصلے پر جا کھڑی ہوئی، جبکہ وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ سوری۔ اپنی خجالت مٹاتے ہوئے بڑے ہی حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا بہت زیادہ اسمارٹ لگ رہا ہوں؟ ہود نے شرارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ایک آنکھ دبائی، تبھی وہ سٹپٹا کر اس کی آمد کا مقصد پوچھ بیٹھی۔ آپ اور یہاں؟ اب ظاہر ہے منگنی میری ہے تو میں ہی آؤں گا، راشد تو آنے سے رہا۔ آپ کی منگنی مگر کس سے؟ مائشہ نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ تم سے اور کس سے؟ ہود کے لبوں پر بڑی ہی جاندار مسکراہٹ تھی۔ مجھ سے؟ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ ہود کو بڑی پیاری اور معصوم سی لگی۔ اس کی سادگی اور معصومیت دیکھ کر اس کا دل اش اش کر اٹھا۔ مگر وہ کیسے؟ اور وہ راشد بھائی اور ان کی فیملی؟ میں شاید پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تھوڑا صبر سے کام لو، میں سب سمجھاتا ہوں۔ جب آنٹی نے راشد کے پرپوزل کے بارے میں تمہیں بتایا تو حسب معمول تمہارا پارا پھر سے ہائی ہو گیا، اور تم اسے بھی ریجیکٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن تم آنٹی کو انکار نہیں کر سکی تھی، وعدہ جو کیا تھا۔ اس لیے جب تم نے روتی بسورتی صورت بناتے ہوئے اپنے دل کی ساری بات راحیلہ سے کہہ دی، اب چونکہ راحیلہ تمہارے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھی، اس لیے سیدھی میرے پاس چلی آئی اور ساری بات بتا دی۔ اب چونکہ میں نے امی کے سامنے پہلی بار بھی تمہارا ہی نام لیا تھا، پر تمہارے انکار پر میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، پر دوسری بار قدرت کی اس مہربانی پر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، ایک موقع اور دیتے ہیں محترمہ کو، پر میں نے بھی ٹھان لی تھی اس بار محترمہ کو آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ آپ اور راحیلہ ملے ہوئے تھے اور مجھے خبر نہیں ہونے دیا، اور راحیلہ وہ ایسے پوز کرتی تھی جیسے میری کتنی بڑی غم خوار ہو۔ مائشہ تمہارے صدمے کے گونگ ہو گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ راحیلہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ ایسا اس نے میرے کہنے پر کیا تھا، ورنہ وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے ہی اس پر دباؤ ڈالا تھا، اور ویسے بھی میں تمہیں اتنی آسانی سے بخشنے والا تو نہیں تھا۔ اتنے دنوں تک تم نے مجھے ذہنی تناؤ میں رکھا، آخر کو بدلہ بھی لینا تھا۔ ہود نے شرارت سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کیا سو کیا، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر راحیلہ، اس نے کس بات کا بدلہ لیا؟ ہود کی وضاحت پر جہاں مائشہ ہلکی پھلکی ہو گئی، وہیں پر راحیلہ کی بے وفائی پر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ اوہ بھائی، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ ایسا اس نے صرف میرے کہنے پر کیا تھا۔ اب غلط فہمیاں نہ پالو اپنے دل میں اس کے لیے۔ اس نے راحیلہ کے متعلق اس کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی، جس کی حیرانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور امی، انہوں نے بھی مجھے کسی بات کی بھنک نہیں پڑنے دی۔ ایک بار پھر یاد آنے پر وہ پوچھ بیٹھی، آنٹی اس بار
میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو آج صبح ہی میرے کہنے پر امی نے آنٹی کو ساری بات بتائی، اور آنٹی کی تو خیر پہلی چوائس میں ہی تھا، اس لیے باخوشی راضی ہو گئی۔ رہی بات راشد کی، تو وہ آنٹی نے فون پر ان لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ میں نے ہی ان سب کو تمہیں کچھ بھی بتانے سے روک دیا تھا، اور میرے پلان کے مطابق ہم سب نے ہی تمہیں سرپرائز دینا تھا، مگر تمہاری رونی صورت دیکھ کے مجھے پہلے تمہیں سب کچھ بتانا پڑا، اور جب میں باہر جاؤں گا تو ساری خواتین مجھ پر چڑھ دوڑیں گی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ سب میری غیر حاضری کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس پر اعتبار محبت کی چند گھڑیاں نچھاور کر کے وہ رکا نہیں، عجلت میں باہر کی طرف نکل گیا کہ مائشہ یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں ہی کھڑی رہ گئی۔ کیا بات ہے، ابھی تک رونے دھونے کا سیشن چل رہا ہے کیا؟ اور ہماری بنو رانی ابھی تک مانی نہیں ہے کیا؟ مائشہ جو ابھی تک حیران و پریشان کی کیفیت میں کھڑی تھی، راحیلہ کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ نکسکسی تیار کھڑی اسے شریر نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ پیچھے سے ماریا بھی بہت ہی خوبصورت ملبوس میں ہاتھوں میں گفٹ لیے نمودار ہوئی۔ اوہ تو تم آ ہی گئی آخر۔ اب تو تمہاری خیر نہیں، آج تمہارا قتل میرے ہی ہاتھوں ہونا ہے، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر سے مائشہ کو اپنی بے وفائی اور اپنی بچگانہ حرکتیں یاد آ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس پر جھپٹی، جبکہ وہ بہت ہی پتھریلے انداز میں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑی ہوئی کہ پہلے اپنی جان کے ہاتھوں انگوٹھی تو پہن لو، بعد میں میری جان لیتی رہنا۔ اس کے جاتے ہی مائشہ کی نظر اب ماریا پر گئی، جو دونوں کی باتوں سے کسی حد تک محفوظ ہو رہی تھی، اور تم بھی شامل تھی اس پلان میں، کم از کم تم سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ یقین مانو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، یہ خالص سر ہود کا اور راحیلہ کا پلان تھا۔ تم تو جانتی ہو کچھ دنوں کے لیے میں گاؤں گئی ہوئی تھی، آج صبح ہی ہاسٹل پہنچی ہوں، تبھی راحیلہ کی کال آئی اور اس نے اپنے پلان کے بارے میں بتایا۔ میں تو سن کے حیران رہ گئی، اتنے دنوں تک میں تھی تب تو کچھ نہیں ہوا، اور میرے جاتے ہی کیا کچھ ہو گیا۔ وہ جو اس سے شکایت کا ارادہ رکھتی تھی، ماریا کو الٹا اس سے شکایت ہو گئی، اپنے پیارے دوستوں کی اوٹ پٹانگ حرکت دیکھنے سے محروم جو ہو گئی تھی۔ لو میں بھی کیا بات لے کر بیٹھ گئی اس وقت۔ ماریا نے ماتھے پر ہلکا سا جبت رسید کیا۔ میرے خیال سے اب ہمیں باہر چلنا چاہیے، سب ہی منتظر ہوں گے، ورنہ ایسا نہ پھر سے ہود آ جائیں تمہیں منانے کے لیے۔ کہتے ہی اس نے مائشہ کو چھیڑا، جس کا چہرہ لال گلنار ہو گیا تھا۔ اس کے قدم اب ماریا کے ہمراہ ہال کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ دل خدا کی اس عظمت پر سجدے میں جھکا بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے کتنے مخلص اور جاں سے بڑھ کر محبت کرنے والوں سے نوازا ہے۔ وہ لبوں پر ایک مخصوص قسم کی مسکراہٹ لیے ہال کی طرف رواں دواں تھی، جہاں اس کے اپنے منتظر تھے، جہاں ڈھیر ساری خوشیاں منتظر تھیں، جہاں محبت منتظر تھی۔